پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے اس ملک کو اور کیا چاہتے ہیں. اور یعنی جو سب سے ہم میں بہتر تھا, جو سب سے ہم میں بہادر تھا, اور جو سب سے ہم میں سمجھدار تھا, جو ہم سب سے اچھا تھا, اس کو بھاگنے پر جانے پر مجبور کیا ان سب نے. اس کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کیا ان لوگوں نے, اس سرکار نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے. ایک ایک بندے کا نام ہمیں پتہ ہے. ارشد بھائی نے سب بتایا تھا کہ کون کون انہیں کیا کیا کہتا رہا ہے اور کیا کیا بات ان تک پہنچائی گئی ہے. بہت گہرا آدمی تھا اور بہت بہادر آدمی تھا جو اس نے فیس کیا. میں کیوں بار بار یہ کہتا تھا, مجھے کئی مرتبہ سوشل میڈیا کے لوگ آتے تھے, سوالات کرتے تھے ارشد بھائی کے بارے میں. جب پوچھتے تھے میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ شیر ہے, وہ ببر شیر ہے, اس کا بہت بڑا دل ہے. اس نے تو شکوہ بھی نہیں کیا جو اس کے ساتھ انہوں نے کیا, اور وہ واپس آئے گا اور پہلے سے زیادہ زور سے دھاڑے گا. میں یہی سب کو کہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے, اسے کس طرح کی تکلیف پہنچائی ہے اور کن حالات میں کس طرح اسے پاکستان سے جانا پڑا ہے. اور پھر کیا کیا انہوں نے, وہاں ایئرپورٹ سے فوٹو نکلوائی, وہ فوٹو نکلوا کے اپنے من پسند صحافیوں کو دے کر اور ان کو کہا کہ اس کی بے عزتی کرو, اس کو جو ہے وہ چلاؤ سوشل میڈیا کے اوپر کہ ارشد شریف فلاں ایئرپورٹ سے نکل گیا. یہ اس قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے ارشد بھائی نے بتایا تھا, انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے. وہ آخری تصویر جو ان کی پاکستان میں ہے نا, وہ یاد کریں جس کے اندر انہوں نے بیگ پکڑا ہوا اور وہ مسکرا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کیمرے میں دیکھ کر. وہ ارشد بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میں عمران جان بوجھ کر مسکرا رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے. اتنا بڑا آدمی تھا وہ, اتنے مضبوط اعصاب تھے اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس نے بتایا تھا. یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے کر ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو ہمارے حوالے کریں یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر, اور اس حکومت کو مجبور کریں, ان کو جگائیں, ان کو جھنجھوڑیں, اور جو ان کو مالی طور پہ وسائل چاہیے وہ ہم سے بے شک لے لیں, جو چاہیے ہم دیں گے, صرف ہمارا بندوبست کر کے دیں, ہمارے بھائی کو یہاں پہنچائیں. ان کے پاس حکومت ہے, ان کا رابطہ ہے کینیا کی حکومت سے, یہی ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں, یہی ان کو سارا کچھ جلدی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. انہی کے پاس وہاں پہ امبیسی کا کنٹرول ہے بدقسمتی سے, تو ان کو دباؤ ڈالیں, یہ ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی واپس پہنچائیں بس فی الحال تو فوری طور پہ. جی عمران ریاض صاحب, ایک اتنے سینئر جرنلسٹ کا براڈ ڈے لائٹ میں قتل ہو جاتا ہے, آپ کیسا ری ایکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام کا؟ کیا عوام اس پر بھی صرف ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈنگ کی حد تک یہ رہے گا, یا پھر آگے بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کوئی ایکشن لے گی؟ حکومت کیا ایکشن لے گی؟ حکومت تو دشمن تھی اس کی. حکومت نے تو پاکستان کے ہر صوبے میں اس پر پرچے دیے ہوئے تھے. بلوچستان میں اس پہ پرچے ہیں, پنجاب میں اس پہ پرچے ہیں, سندھ میں اس پہ پرچے ہیں, سمیع ابراہیم کے اوپر پرچے ہیں. یہ صابر شاکر پاکستان میں بھی نہیں ہے, ان کے اوپر پرچے ہیں, اور پتہ نہیں کس کس پہ پرچے دیے ہوئے ہیں. حکومت ہمیں ڈنڈوں کے ساتھ مارے, ہمیں ذلیل کرے, ہمیں ڈکلیئر کرے کہ ہم صحافی نہیں ہیں, اس لیے ہمارے لیے کوئی آواز ہی نہ اٹھائے. حکومت یہ کام کرے گی یا ہمارے بولنے کے حق کا تحفظ کرے گی؟ حکومت نے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا. میں اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہماری بات سنیں, ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان واپس منگوانے کے لیے اس حکومت کو کہیں تاکہ یہ ہمیں واپس لا کر دے. یہ ہماری بات نہیں سن رہے, نہ یہ سنیں گے, نہ ان کے دل کے اندر, ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے, پتھر کا دل ہے ان کا. جی تو عمران ریاض صاحب, صحافیوں کے تحفظ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہر سینئر جرنلسٹ جو ہے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے؟ ڈیڑے ماریں, یہ اور ماریں, جس کو مارنا ہے ماریں. ادھر ہی پھر رہا ہوں, میں بھی آ رہا ہوں اسلام آباد.
मारो मुझे भी, बाकी सबको भी मारो, ये समी इब्राहिम वहां पे है, मारो, और बाकियों को जो अगर कोई और चाहिए तो मंगवा देते हैं, वो भी बुलवा देते हैं आपको। कल सारे अरशद के जनाजे में इकट्ठे होंगे, इकट्ठे ही मार दो सारों को। मैं कहता हूं मारो, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे ना यही काम करेंगे जो हम करते हैं, जो हमें आता है। जी, एक सहाफी तो हक और सच की आवाज ही बुलंद कर सकता है। एक सहाफी का तो पेशा ही यही है कि वो हक और सच की आवाज बुलंद करे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे सहाफियों को एक साथ ये लोग आगे चल के यूट्यूब पे भी तो कितने ही ऐसे एंकर्स हैं जो कि बोल रहे हैं, कितनी आवाजों को दबाएंगे? जितनी दबाना चाहे दबाएं, जितनी दबाना चाहे दबाएं। मैं आपको ये कह रहा हूं, हम अभी किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं, इस सारे वाकये की पूरे हकायक हमारे साथ शेयर किए जाएं, और ये हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करवा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में कौन कसूरवार था वो हमें पता है। वो कौन था जिसकी वजह से हमारा भाई पाकिस्तान छोड़कर उसको जाना पड़ा अपना वो वतन। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये मेरे साथ बाकी दोस्त मौजूद हैं लाइन पे, ये आपको गवाही देंगे। अरशद शरीफ पाकिस्तान को लेकर पर्सनल हो जाता था। अरशद भाई ने पाकिस्तान के मामले को हमेशा पर्सनल होकर देखा है। वो किसी भी बात को बर्दाश्त कर सकता था, अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जो लड़ा एस्टेब्लिशमेंट से, उसने जो झगड़ा किया ताकतवर मुक्तदर हलकों से, वो भी उसने अपने मुल्क के लिए किया। देखिए एक सहाफी के लिए क्या होता है, नौकरी कर ली, तनख्वाह ले ली और लड़ाई से गुरेज किया, तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी अरशद भाई की। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके मुल्क के साथ ज्यादती की गई, इधर रजीम चेंज किया गया जबरदस्ती, इधर पैसा खर्च किया गया, इधर ताकत और थ्रेट पैदा किया गया, और हम लोगों को डराया गया कि खबरदार मुंह नहीं खोलना तुम लोगों ने, ये बात नहीं करनी तुम लोगों ने। वो डट गया, उसने कहा नहीं मानता हूं। हम भी डट गए, हमने बोला नहीं मानते हैं भाई, गलत बात। और वो उसका सिर्फ कोई जाती जिद नहीं, कोई अरशद शरीफ के अंदर कोई अना नहीं थी। मैं ये सिद्दीक भाई हैं यहाँ, सिद्दीक भाई के साथ उनका छोटा मोटा एक जहाँ प्यार होता है वहां झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन सिद्दीक भाई ने जब उनके साथ वो ताल्लुकात जब बने तो इन्होंने देखा कि कितने बड़े दिल का आदमी है। वो जाती नौयत में चीजें लेने वाला बंदा ही नहीं था। उसने जो किया अपनी जात के लिए नहीं किया, अपने मुल्क के लिए किया। अरशद भाई हमेशा हमेशा पाकिस्तान को लेकर पर्सनल हो जाते थे, पाकिस्तान की बात को वो अपने ऊपर लेते थे, और वो पाकिस्तान को लेकर बहुत टची थे। उनके मुल्क के साथ कुछ भी गलत होता था या कोई भी गलत कर रहा होता था, वो डट कर सामने आकर खड़ा हो जाता था, चाहे वो कोई भी हो। अच्छे से अच्छे दोस्तों तक को नाराज किया, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, आप मुझे नहीं मिलते, आप ना मिले, मैं अपना मौक़िफ़ अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। मुझे लगता है कि इस चीज से मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मैं जितना मर्जी खतरा होगा मैं उठा लूंगा, मैं डट कर मुकाबला करूंगा और मौक़िफ़ दूंगा। इस बात की सजा दी, इसलिए उसको मुल्क से जाना पड़ा, उसको मजबूर किया। कौन छोड़ के जाता है अपने मुल्क? अभी एक फोन में लाए ना साबिर भाई को, आप लोगों के पास नंबर होगा न्यूज रूम में, पूछे उनसे वहां पे, उन्हें बोलो दिखाए अपना कैलेंडर जिसके ऊपर वो निशान लगाता है। यकीनन इमरान रियाज, इसके साथ पाकिस्तानी सफारत खाने को भी वाक़े की इतला कर दी गई है, ये कहा है नैरोबी पुलिस के एलामिये में, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। सिद्दीक जान भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस से किसी तरह राब्ता किया जा सके। नोइंग द सिस्टम, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस से तो हम मुतालबा कर रहे हैं यकीनन, लेकिन नाउमीदी की मैं कोई बात नहीं करूँगा। क्या होगी तहकीकात और मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगा ये सिलसिला? मुझे नहीं पता, हम सिर्फ पहली बात यही कर रहे हैं, हम बाद में इनसे मांगेंगे सारी इंफॉर्मेशन कि कैसे हुआ। देखें, अरशद शरीफ के कत्ल का मेरी नजर में जिम्मेदार वो है जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। मैं नहीं जानता बाहर किसी को किसने क्या किया, मुझे नहीं पता बंदूक किसके हाथ में थी, मैं नहीं जानता स्नाइपर राइफल के पीछे जो है वो किसकी आंख थी, उस टेलीस्कोप के पीछे। मुझे नहीं पता कौन से कैलिबर से कितनी दूर से फायर मारा है, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसकी वजह से मेरा भाई अपना घर छोड़कर गया है। मैं उसको जानता हूं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है।
بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عمران ریاض خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدیق جان بھی ہمارے ساتھ ہیں. صدیق جان, کوئی رابطہ ہوا پاکستانی سفارت خانے سے؟ عمران ریاض خود بتا رہے ہیں کہ جزد خاکی کو پاکستان لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, پرسنل کانٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح پروسیجر وہاں کا پتہ چلے اور کس طرح سے جزد خاکی